Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman walhiqna bi'ibadika as-salihin. Bi sanadil muttasil ila musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Wa bi'ulumikum. Al-khamis an sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. السادس عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرى وأعمى أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد خذرني الناس فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو قال البقر شك الراوي فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك قال البقر فأعطي بقرة حاملة وقال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة والدة فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا والد من الإبل ولهذا والد من البقر ولهذا والد من الغنم. ثم إنه هذا الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة فقال كأني أعرفك ألم تكن أبرص يحذرك الناس فقيرا فأعطاك الله فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته ويأته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عنك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال أمسك مالك فإنما أبتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك متفق عليه. والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل. قوله أنتج وفي رواية فنتج فمعناه تولى نتاجها والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. وقوله ولد هذا هو بتشديد لما يتولى ولادتها وهو بمعنى أنتج في الناقة فالمولد والناتج والقابلة بمعنى لكن هذا للحيوان وذاك لغيره. وقوله انقطعت بي الحبال هو بالحي المهملة والباء الموحدة أي الأسباب. وقوله لا أجهلك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي. وفي رواية البخاري لا أحمدك بالحي المهملة والميم أو معناه لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه كما قال ليس على طول الحياة ندم أي على فوات طولها. Hadis yang keenam, babnya bab apa ini? Bab muraqabah, mengawasi diri. Dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata
bahwasanya beliau mendengar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna thalathata min Bani Israel, ada 3 orang dari Bani Israel. Bani Israel. Jadi Bani Israel udah ada sering sebutin. Bani Israel anaknya siapa? Anaknya Nabi Ya'qub. Ya'qub itu Israel. Israel. Jadi yang nanti keturunannya kalau Israel atau Israel bahasa Ibrani artinya ya Abdullah, atau artinya yang nama Nabi Ya'qub. Kalau Bani anak-anak. Ya Bani Adam. Banu atau Bani Adam. Bani Israel ya keturunannya Nabi Ya'qub. Yang 12 itu nanti masing-masing punya suku, masing-masing jadi nabi, keturunannya pada jadi nabi, jadi nabi atau jadi raja. Hebat ya. Orang-orang Israel itu hebat. Maka ada namanya surat Bani Israel. Ada surat di Al-Quran ditulis ya. Memang orang-orang Israel itu hebat. Mereka itu darah biru, keturunan Nabi Ya'qub. Kalau nggak jadi nabi jadi raja. Kalau nggak jadi nabi jadi raja, orang Israel. Ya, tapi sayangnya sombong mereka. Jadi bandel gitu. Diazab mereka. Bani Israel. Siapa raja dari Bani Israel siapa? Olut namanya. Olut lawan Jalut. Kalau kita sebutnya sekarang Goliat. Tahu Goliat? Goliat ya. Goliat itu artinya Jalut. Faqatala Talut, faqatala Daud Jalut. Jadi ada Nabi Daud, itu nabi juga, raja juga. Nabi Daud, nabi dan juga raja. Anaknya Nabi Sulaiman, nabi, raja juga. Biasanya nabi doang atau raja doang. Ini dua-duanya. Nabi juga, raja juga. Hebat banget ya. Kekuasaannya, bayangin pasukannya itu bukan dari kalangan manusia doang, dari kalangan setan, jin, hewan-hewan tunduk. Mana ada kerajaan kayak gitu? Ada di film-film doang, film-film Cina, film-film perang gitu kan. Raja, singgasana Nabi Sulaiman. Semua patuh sama Nabi Sulaiman. Angin patuh. Nabi Sulaiman. Sulaiman ibn Daud. Nabi dan raja dan rasul. Gagah. Nabi Daud juga nabi dan juga raja. Istrinya 99. Nabi Daud. Bayangin. Istrinya 99. Bukan 4, bukan 2, bukan 3. 99. Raja perkasa nih. Nabi Daud. Wa alanna lahul hadid. Di antara mukjizatnya Nabi Daud apa? Beliau tukang besi. Besi itu meleleh di tangannya. Jadi bikin baju besi nggak usah pakai api, nggak usah pakai pahat, langsung aja dipegang seret. Pegang langsung jadi pedang. Ambil besi, seret kayak lilin gitu jadi. Lilin mainan slime gitu, ambil seret jadi pedang. Nabi Daud, kita sebutnya David and Goliath. Ada filmnya. David and Goliath. David itu nama nabi, bukan nama pemain bola, bukan David Beckham, bukan nama nabi. Jadi ada 3 orang dari Bani Israel Abros wa Aqra. Apa Aqra artinya?
Aqra kalau nggak salah lupa. Abros, aqra, wa a'ma. Abros itu abros, bukan abror. Abros, kalau abros itu lepra, orang kena penyakit lepra, tangannya pada begitu merah-merah, hitam, jatuh, kusta, abros. Atau ada yang bilang juga abros itu albino, ada orang putih begitu ya, tahu albino. Kalau hewan albino bagus, mahal jadinya. Kucing albino misalnya, atau kelinci albino, mahal dia. Ikan albino, tapi kalau orang ya penyakit, belang ya. Abros itu belang. Sopak. Kalau akro, kalau nggak salah akro itu akro botak. Akro itu botak, penyakit mungkin rontok kali. Akro wa a'ma. Kalau a'ma buta. Ya kalau abros itu belang. Kalau akro botak, jadi sakit, rambutnya sampai rontok, nggak nunggu. Kalau a'ma buta, abros belang, akro tadi rambutnya botak, a'ma buta. Nasallallahu al-afwa wal-afiyah. Aradallahu ayyabtaliyahum, Allah ingin menguji mereka. Jadi pengen diuji. Hidup ini penuh dengan ujian. Kalau mau tawal hayata liyabluwakum, diuji. Hidup ini penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Kalau nggak mau diuji, jangan hidup. Faba'atha ilaihim malaka, maka mengutus kepada mereka seorang malaikat. Maka sesosok begitu. Seorang malaikat juga apa? Seorang malaikat, sesosok malaikat. Fa'atal abros, maka malaikat ini mendatangi abros, orang yang belang, tangannya belang. Faqala, maka beliau bertanya, ayyu syai'in ahabbu ilaika, apa yang paling kamu sukai? What do you like? Apa yang paling kamu sukai? Qala launun hasanun. Ini orang menjawab, launun hasanun, warna yang indah. Wajildun hasanun, dan kulit yang indah. Tapi ada orang yang belang, dia merasa enggak minder gitu. Justru jadi model ada. Iya. Tapi putih semua, albino, orang albino. Putih semua. Jadi model malahan, padahal penyakit kelainan. Bule disebutnya, bule Sunda. Wah, ada bule. Dia ngomong, naon saya teh? Ya, seorang Sunda ternyata. Iya. Bule. Sunda bule Sunda. Bahasa kasar tadi. Wa yadhhabu 'anil ladzi qad qadira nas, dan pergi
anni dariku alladzi qad qadhiranin nasu yang membuat orang jijik padaku. Jijik jadinya. Famasahahu, maka diusap. Siapa yang mengusap? Malaikat tadi. Jadi malaikatnya nyamar. Malaikat bisa nyamar, bisa. Fadhahaba anhu qadharuhu, maka pergi, hilang, lenyaplah jijiknya. Maksudnya sesuatu yang menjijikan. Wa u'tiya launan hasana, dan diberikan launan hasana, warna yang indah, bagus jadinya kulitnya, glowing, kita sebutnya glowing sekarang. Wajil dan hasana, warna yang indah dan kulit yang indah, eksotis. Kalau kita pengen kulitnya warna putih ya, orang Indonesia, kalau nggak putih nggak cakep katanya. Standar orang Indonesia putih, maka skincare rata-rata dapat memutihkan, dapat mencerahkan. Padahal kulit kita jangan sembarangan makanya, asal putih, kanker entar. Kulit itu yang penting sehat gitu. Iya. Yang emang ditakdirin kagak putih, ya udah jangan diputih. Biarin aja. Dulu Anda juga pengen putih, pakai ini, pakai itu, pakai hancur kulit Anda, langsung muka aneh. Beruntusan jidatnya, hidungnya, sininya, wah semuanya. Udah, sekarang nggak usah. Kalau mau pakai skincare udah apa? Sunscreen, moisturizer, sama ini tuh, sama toner udah cukup 3 aja. Ya, cleanser pertama sabun muka, pakai toner, moisturizer, sunscreen. Nggak usah diputihin, nggak usah bahaya. Yang penting saya sehat. Orang Indonesia pengennya putih, orang bule pengennya hitam. Jemur dia di pantai, ngapain biar hitam? Kagak hitam malah merah kulitnya. Ya jangan, kulit ente udah bagus, udah standar surga udah. Jangan diputihin, jangan jangan dirawat boleh, vitamin misalnya ini, tapi sampai diputihin ini pakai ini. Kan ada tuh kan di TikTok apa di mana misalnya pakai sekali usap perut jadi putih, Allahu Akbar. Oh, jadi bohong. Mukanya putih banget, lehernya, Masya Allah, gelap ternyata. Mukanya putih, lehernya hitam. Ya udah standar aja. Nanti orang nggak suka, biarin orang. Yang penting kita suka. Rambut, pokoknya anggota badan nanti jangan diapa-apain, dirawat, cuma nggak usah diutak-atik, atau diputihin. Kalau orang Portugal sukanya orang yang kulitnya coklat, eksotis, dia ganteng, coklat. Kalau orang Afrika, baru tuh hitam gitu. Hitam beneran, dan cakep. Jadi masing-masing pigmen kulitnya, yang hitam belum tentu jelek, yang putih belum tentu cakep. Ada putih gampang sakit biasanya. Kalau orang putih tuh yang pigmen kulitnya putih tuh gampang sakit, iritasi ini nggak cocok. Kalau itu kuat-kuat ya, orang Afrika kan kuat-kuat. Iya, kuat-kuat. Lari maraton dari mana? Afrika. Usain Bolt tuh lari tercepat di dunia, lari tercepat dari mana? Afrika. Jamaika kalau nggak salah, hitam, orang kurus, hitam, tinggi, lari gitu. Ada yang putih, warna mata ente, aduh matanya kurang bagus, kayaknya udah pakai soplen akhirnya, nyangkut di atas ini. Aduh gimana nih? Lagi warnanya dulu, atik sih, bener-bener udah coklat udah. Ane pengennya warnanya hijau bang, biar keren. Kalau ente keren, nyangkut nanti ente lagi mandi, lagi tidur lupa, nyangkut.
bukannya bagus malah ini ya. Dim-dim aja Pak Jimmy. Iya. Kalau aneh punya guru matanya hijau, -6 kalau nggak salah. Jadi kalau apa namanya warnanya terang itu bagus, emang bagus, keren, indah gitu. Tapi sakit, gampang sakit jadinya. Yang Indonesia tuh hitam udah. Ini pigmen yang kerang itu atau gelap itu yang kuat-kuat biasa. Qala fa'ayul mali ahabbu ilaika, maka beliau berkata, apa harta yang paling kau sukai? Ditanya, kamu suka apa? Hartanya kamu pengen punya apa? Qala al-ibil, maka dia menjawab al-ibil, onta. Zaman sekarang Ferrari mungkin. Onta itu zaman itu onta ya kayak Ferrari. Jaguar atau Ferrari, kuda jingkrak. Lamborghini, Ferrari, Mercedes misalnya. Au qala al-baqar, atau dia berkata al-baqar, sapi, saya mau punya sapi. Syakarawi, sang perawi lupa, ragu. Siapa perawinya? Jadi Abu Hurairah. Perawinya lupa atau ragu-ragu. Fa'uhtiyana qatan usyara, maka diberikan onta yang bunting, onta yang lagi hamil, onta bunting. Faqala barakallahu laka fiha, kemudian seraya berkata, semoga Allah memberikan kamu keberkahan harta. Jadi kasih harta, diusap langsung sembuh, kulitnya jadi bagus, dikasih apa enak banget, didoain lagi sama malaikat. Bayangin doanya malaikat, sekali doa malaikat kalau doa tuh langsung dikasih onta lagi hamil, jadi 1000 onta langsung satu legok nih onta semua isinya. Kita bayangin datang dari situ masjid, turun onta langsung turun selapangan, di kelas onta, di lapangan onta, di kolomnya di onta semua. Karena didoain sama malaikat barakallahu laka fiha. Fatal aqra', kemudian malaikat mendatangi aqra' yang botak. Mana orang botak? Nggak ada yang botak. Aqra' itu sakit, rambutnya nggak nunggu-nunggu. Faqala, beliau berkata atau bertanya, ayu syai'in ahabbu ilaika, apa yang paling kamu sukai? Qala sya'run hasan, maka ini orang menjawab sya'run hasan, rambut indah. Wa yadhhabu 'anni hadzal ladzi qad qadirani nas, dan lenyap apa yang membuat manusia jijik kepadaku. Saya ini botak begini sakit. Orang pada nggak mau deketin saya, nggak mau main sama saya. Saya dijauhin sama orang-orang gara-gara botak. Wa yadhhabu 'anni, dan lenyap apa yang membuat orang jijik pada saya. Famasahahu fadhhaba 'anhu, maka diusap sama malaikatnya, serp, langsung hilang penyakit botak, langsung numbuh rambut gitu. Rambutnya langsung numbuh. Wa atiya sya'ran hasana, dan diberikan rambut yang indah. Rambutmu asetmu, gitu katanya. Qala fa'il mali ahabbu ilaika, maka ditanya lagi, apa harta yang paling kamu sukai? Qala al-baqar, maka dia menjawab baqar, sapi. Fa'utiya baqaratan hamila, maka diberikan sapi yang lagi hamil, bunting. Wa qala barakallahu laka fiha, dan beliau seraya berkata, semoga Allah memberkahi hartamu. Fa'atal a'ma, kemudian malaikat mendatangi a'ma yang buta. Faqala, dan bertanya, ayu syai'in ahabbu ilaika, apa yang paling engkau sukai? Qala ayyaruddallahu ilayya basari, aku ingin Allah mengembalikan mataku. Ya Rabb, mata
Penglihatan, maksudnya basar itu penglihatan, bukan matanya ada cuma kagak ngelihat. Fa ubsiran nasa, maka aku bisa ngelihat manusia. Orang nggak bisa lihat ya. Maka ada doanya tuh, Allahumma matti'na bi absarina wa asma'ina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna. Itu doanya supaya mata kita dijaga oleh Allah, tangan kita dijaga oleh Allah, kuping kita dijaga oleh Allah, kekuatan kita dijaga oleh Allah. Itu dibaca doanya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Orang nggak ngelihat, orang nggak dengar, orang nggak bisa jalan, kan repot. Udah tua. Anda punya orang tua begitu. Umurnya 80, nggak lihat, dengar susah, jalan udah susah, repot, nungguin orang, mau ngapa-ngapain susah. Dibaca doanya. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Famasahahu faradallahu ilaihi basarahu, maka diusap, maka Allah mengembalikan penglihatannya, langsung bisa melihat lagi. Nggak pakai operasi katarak, nggak pakai, langsung bisa melihat. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaika, maka beliau bertanya, apa harta yang paling kamu sukai? Qala al-ghanam, dia menjawab, ghanam, saya pengen punya kambing. Fa utiya syatan walida, maka diberikan kambing. Enggak tahu walidah artinya apa. Di sini walid, bukan walid itu, bukan. Ini walid beda lagi di sini. Nggak tahu walid artinya apa. Fa'antaja hadzani wa wallada hadza, kemudian melahirkan ini. Enggak paham artinya apa. Fakana li hadza wadin minal ibil, intinya pokoknya dikasih kambing lah gitu. Fakana li hadza, ini satu orang tes, yang satu punya la ilaha illallah. Yang satu punya satu lembah dari onta selembah, banyak banget. Cilin coba, cilin paling pojok kiri di situ atas, dikit aja. Datang suaranya nanti bilang suara. Paling pojok kiri atas. Walihada wadi minal baqar, lagi op. Fakana lihada wadi minal, dah. Yang satu punya tadi satu onta, satu lembah. Walihada wadi minal baqar, satu lagi punya satu lembah sapi, satu lembah, maksudnya banyak, satu legok. Walihada wadi minal ghanam, dan satu lagi kambing, satu lembah, banyak banget kambing. Satu sapi, mo. Kalau onta suaranya gimana? Nggak tahu nih suara onta. Tsumma innahu atal abros, kemudian malaikat ini di kemudian hari mendatangi abros, orang yang belang, fi suratihi, dengan bentuknya, wahayatihi, dan apa namanya, dan badannya gitu, dan bentuknya, warna aja. Jadi dulu si abros kan misalnya belang, tangannya belang, udah sembuh, kemudian hari beberapa tahun mungkin datang lagi malaikat, tapi bukan kayak orang biasa, kayak orang dia gitu, kayak si orang yang sakit ini pada zaman pertama kali ketemu, sakit, belang, begitu miskin, gak punya duit. Faqala rajulun miskin, maka ini orang bilang ke siapa namanya, ke abros, yang dulunya abros, rajulun miskin, saya ini manusia miskin, gak punya apa-apa. Qadin qata'at biyal hibal,
Udah nggak ada apa? Ya nggak ada apa-apa lagi, nggak punya modal buat jualan, nggak punya uang buat ini, nggak punya kendaraan buat pokoknya semua nggak punya. Udah miskin, sakit lagi. La ilaha illallah, nasallallahu afwa al-afiyah. Qadin qata'at bil hibal, terputus saya punya hibal, tali fi safari, di perjalananku. Maksudnya terputus tali itu duitnya, bendanya, hartanya udah habis buat jalan gitu. Airnya di perjalanan habis, kontaknya di perjalanan buat makan misalnya, udah lapar banget, makanannya habis, dipotong aja ontaknya, digoreng, masak di situ juga. Fala balagha liyal yauma illa billahi tsumma bi, maka tidak ada bekal, fala balagha, enggak punya bekal saya li al yauma, hari ini, illa billah, kecuali dari Allah, kemudian dari engkau. Cuma ada dua sosok, dua, Allah kemudian engkau. As'aluka billadzi a'taka al-launal hasan, aku meminta demi zat yang memberikan kamu warna yang indah, wal jildal hasan, dan kulit yang indah, saya meminta atas nama Tuhan, gitu maksudnya. Wal mala, dan saya minta apa tadi? Wal mala, harta, atau saya meminta atas nama zat yang memberikan kamu warna yang bagus, yang indah, kulit yang indah, dan memberikan kamu harta. Ba'iran, minta apa? Ba'iran, minta satu ontak, atabalaghu bihi fi safari, yang buat saya bekal di perjalananku. Faqala, maka orang ini menjawab, al-huququ katsiratun, banyak tanggungan. Al-huquq, tanggungan, katsiratun, banyak. Saya belum bayar listrik, saya belum bayar tukang yang ngasih makan onta misalnya. Saya belum bayar ini, saya belum bayar itu, saya belum bayar ini, banyak banget itu yang namanya al-huququ katsiratun. Faqala, maka malaikat ini menjawab, ka'anni a'rifuka, kayaknya saya kenal kamu deh. Kayaknya kita pernah ketemu di mana ya? Alam takun abras, bukankah kamu dulu orangnya belang? Yakdzarukan nasu, manusia jijik sama kamu. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.